الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره
ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي أرسل النبيين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Shikoni vëllezër të nderuar, një muaj kemi agjëruar, jemi lodh, jemi raskapit, sot gëzohemi. Sot është shpërblimi i vërtet. Sot është ditë gëzimi. E çka mbet gëzimi më i madh kur dalmi para Allahut Azza wa Jall dhe të na thotë Allahu Azza wa Jall o ju robët e mi që agjëruat tani jetën, agjëruat një muaj, sot është shpërblimi i vërtetë i juve. Andaj sikur punëtori kur punon tan muaj dhe në fund e merr pagën, në fund e merr rrogën, është i gëzuar sigurisht. Allahu Xhalla Xhelaluhu kështu na tregon që do të na shpërblen gëzim është ditën e Fitr Bayramit, sepse jemi liruar nga një adhurim që Allahu Azza wa Jalla na obligoi të mos hajmë dhe të mos pim nga syfiri deri në akşam dhe sot Allahu Azza wa Jalla po na liron nga ky obligim, po na gëzon, po thotë është ditë feste e gëzimi më i madh është ditën kur të takojna Allahun te bareke wa taala. Si vetë Allahu Azza wa Jalla nuk ja di vlerën vetëm ai që është sprovuar me sëmundje. E shumë të mira tjera. Me vetë dikan që nuk ka ujë, në alhamdulillah jemi në një vend që kena ujë edhe të pishëm. Me shku ka ju pjesë e Afrikës atje. Ata njerëz të cilët vuajnë për ujë të pishëm, me i vetë ato çka don, sigurisht kishin më thon vetëm ujë kishmi pas me pi. Para më ndodhet në rrugë, pse po them me pas ujë? Sikur dikush që jetë në mesin e shkretirës. Mi thon çka do tash për moment? Çka kish dosh? Kish dosh parë? Kish dosh pozit diçka? Kish dosh shtëpi? Jo. Kish kërku ujë. Ujë kish thon du. Pse? Për me mbjetu. Edhe kjo është bereqet, edhe kjo është nimet i madh Allahu Azza wa Jall, ujti. Andaj një prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se pejgamberi alsam në ditë të nxehta ju lutë Allahu xhalla xhelalu duke i thënë Allahumma inni as'aluka hubbak, o Zot, të lutem dhe kërkoj prej teje dashurinë tënde. Wa hubba man yuhibbuk, dhe kërkoj dashurinë e atyre që të dojnë. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dhe du atë vepër që më afron te ti. Dhe të dua o Zot ti, kështu thoshte pejgamberi, më shumë se sa veten time, më shumë se sa evlat të mi. Edhe kështu thanë në fund të duas, o Zot, tha du më shumë sa ujti i ftoftë.
Shikoni vëllezër të nderuar, hadithi pejgamberit, duaja e ka bashku me familjen, me veten e tij, begatin e ujtit. O Zot, du më shumë se sa ujtin e ftoftë në mesin e verës. Është një mirësi dhe kështu kanë vepruar dhe sahabit e banin këtë dua të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çdo kush e llogarit dhunti, begati, diçka që i mungon. Po tash nëse bëhet pyetja cila është mirësia, begatia më e madhe, kapaku i gjithë këtyre të mirave, kretë këtë mira me pas pasurinë, pozitën, pa marrë parasysh çka ke. Nuk ke diçka që shumë më vlerë se këta, atëherë këto janë zero. Cila është ajo? Ajo është imani. Andaj na për çdo hutbe, për çdo ligjërat e themi elhamdulillah që Allahu xhalla xhelalu në mesin e 8 miliard njerëzve na ka zgjedhur, na ka bërë musliman. 8 miliard njerëz. Allahu të ka zgjedhur, të ka udhëzuar. Pse se falenderojnë Allahun xhalla xhelal. Kishe mujt me konë që ka India apo doni kines që adhuron lopën, azjarën, ku ta diun. Allahu të ka zgjedhur, të ka bërë musliman dhe ta ka mësuar marrë sot në xhami dhe miraz Allahu të zgjedhë në sejdë. Që kjo është mirësia më e madhe. Që kjo është begatia më e madhe. Allahu azza wa jall ta ka dhënë imanin. E ke imanin, nuk ke kurrë tjetër, je njeriu më i pasur. Nuk e ke imanin. Kretë mirat e dunjos me pas, pasha Allahun je njeriu më i varr. Pse se e ke upahiret. Po imani është dritë në natën e varrit. Është shpëtim në ditën e llogarisë. Çka ti nëse nuk e fiton xhenet? Këtë dunjon me ta dhon, je humbsi më i madh. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith po na thotë që e ka shiju imanin ai i cili e don Allahun xhelle xhelalu dhe e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këtë iman që ta ka dhënë Allahu xhel, këtë dashni që Allahu xhel e ka krijuar në zemrën tonë që me dash Zotin xhelle xhelalu është një mirësi, është një begati prej Allahu te bareku teala që duhesh me falendëruar Allahun azza xhel me mëngjes edhe mbrëmje. Duhesh me falendëruar Allahun azza xhel me mëngjes dhe mbrëmje. Allahu ta ka dashur mirën edhe të ka zgjedh. Edhe kjo është mirësia e Allahut azza xhel. Na lexojnë ajetet kuranore, "Dhalika fadlullah yu'ti man yasha." Imani, Islami që të ka zgjedh Allah të ka bëu musliman, është begatia më e madhe. Kjo është mirësia e Allahut azza xhel. Na nuk kena bëu vetë musliman. Allahu na ka dashur mirën. Çka thonë xhenet linjët? Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kështu kanë me thënë banorët e xhenetit. O Zot, falënderimi takon ti që na udhëzove kur ishim në dunjë. Se mos kishte qenë udhëzimi i Allahut azza wa xhel, s'kish kush me na udhëzu. Allahu thot në Kur'an, Allahu e udhëzon këtë don. Dhe në dëshirën e Allahut azza wa xhel që ka dësh me udhëzu dikan, je dhe ti. Andaj dhe duhet ta falënderosh Allahun te bareke wa taala. Vëllezër nderuar, pjesa e parë e hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po thotë që tre veçori kush i ka e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. E para është me dash Allahun te bareke wa taala. Ama me dash Zotin xhelle xhelalu, duhet me njoft Zotin kush është. Për me dash diçka, duhet me ditë kush është. Çfarë peshë ka, çfarë vlerë ka. Për me dash Allahun xhelle xhelalu, duhet me ditë kush është Zoti xhelle xhelalu. Nuk mundet njëri me dash Zotin kur nuk e njeh. Sepse shumica e njerëzve nuk e besojnë Allahun dhe nuk e dojnë Zotin për shkak se nuk e njohin. Me njoft njerëzit Allahun te bareku teala, pasha Allahun krejt kishin me besu. Krejt kishin me dash Allahun azza xhel. Ama për fat keq njerëzit nuk e njohin. Biles edhe nuk e besojnë hiç. Ka të tillë që thonë nuk ekziston fare hiç, siç janë mushrikint. Andaj për me njoft Allahun, për me dash Allahun azza xhel duhet me njoft. Për me fal për Allahun azza xhel na nuk dim. Nuk dim jashtë asaj që na ka mësuar Allahu te bareku teala. Me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të lartë. Çish na ka mësuar Allahu në Kur'an dhe çish na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithet e tij, na kështu e besojmë Allahun te bareke ve teala. As nuk paksojmë, as nuk shtojmë sepse nuk dim. Po në bazë të asaj që Allah na ka treguar për veten e tij në Kur'an, na e besojmë Allahun xhelle xhelaluhu ashtu. Vëllezër të nderuar, llogaritën sikur se Allahu te bareke ve teala me pas shfaq veten e tij dhe ta kishmi pas Zotin, a kishme dikush pa i besu Allah te bareke teala? Askush. Këtë kishin me besu. Mirë po Allahu azza wa xhel nuk e ka dhënë këtë mundësi askujt me pas, as Xhibrili alayhis salam, me laçja më e dalluar që Allah azza wa xhel ka besuar shpallën, Kur'anin, nuk e ka pa Allahun te bareke teala. As pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pa Allahun te bareke ve teala. Dhe gjithë kjo thirrje e madhe me krimin e njeriu, me besu Zotin dhe jeton njeriu 80 vite, 100 vite edhe më shumë, jeton edhe nuk e shef Zotin e vet. Ç'kjo është iman? Ç'kjo është iman? Me besu Zotin. Ama Allahu xhelle xhelaluhu fuqinë e vet e ka treguar në mënyra të ndryshme. Ai nuk e ka shfaq veten e tij,
ama e ka tregu madhështinë e vet në mënyra të ndryshme. Si? Nëse e shikojnë edhe veç veten tonë, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bëni një analizë krijimit juaj, keni me pas se e keni një Zot. Këtë kozmos, yjet, hanën, diellin, malet, kodrat, kush ka kriju? Allahu zot thotë nëse Allah nuk e mat qiellin, qielli do të bishte mbi kokat e juaj. Kush e mat? Allahu te barekuta teala. Kjo është Zoti xhelle xhelal. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo botë që e shohim na me sy ton, me qiellin e ditë, qielli kësaj dunjos, me qiellin e ditë është sikur me marr një onos me hudhën shkretir. Dhe qielli i ditë me qiellin e tretë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë është sikur me hudh një onos në shkretir. Qiellin e 4 me qiellin e 5, qiellin e 5 me qiellin e 6 dhe qiellin e 6 me qiellin e 7, distanca është dhe dallimi mes madhësisë është sikur me marr një onos dhe me fugën në shkretir. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 qiejt me i marr dhe me i krahasu me arshin e Allahu te barekuta teala është përsërisht sikur me marr një onos dhe me hudhën në shkretir. Imagjinoni në vëllezër të nderuar kush është Allahu te barekuta teala. Edhe ka ende njerëz të cilët nuk e besojnë Allahun xhallal xhelal. Ka të atill që e mohojnë, ka të atill që thonë këtë dunjë çashtu. Ka ardhur kot dhe mendojnë që ki marrën kot këtë botë? Jo. Është një krijues i madh që ka kriju këtë gjithësi, që na ka kriju neve dhe na ka treguar qëllimin e krijimit. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. O ju robët e mi, unë ju kam kriju vetëm për një gjë, me adhuru Allahun xhallal xhelal. Kret Allahu xhallal ka marrë përsipër, ne ka marrë shëndetin ton, rrezikun ton. Na ka kërku vetëm një gjë, me besu Zotin, na çiket që na lë anësh dhe i na marr me ato sene që na ka siguruar Allahu te barekuta teala. Ku të vere vdekja, çasti mundo për kësaj botës, e kupton që vetëm një gale do është me pas. Ai gale ka qenë që ki ajeti kuranor, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qëllimi jot ka qenë vetëm me besu Allahun xhallal xhelal. Sa kuptojnë njerëzit? Shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë. Mirë po ka të atje që kanë marrë Zot atje përveç Allahut azza wa jall. Çka thot Allah në Kur'an? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ka të atje për njerëzve që kanë marrë zota përveç Allahut te barekuta teala. Besojnë edhe zota tjerë dhe i dojnë këto zota që i kanë krijuar me dorë të veta sikur se e dojnë Allahun xhallal xhelal. A'udhu billah. Thot Allahu azza wa jall, "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Ata që e besojnë Allahun xhallal xhelalu, Allahun e dojnë më shumë se gjithçka tjetër. Besimtari e don Allahun te barekuta teala më shumë se gjithçka tjetër. Andaj dashuria e Allahut nuk krahasohet me asnjë dashuri tjetër. Ta duash Allahun xhallal xhelalu është një mirësi, është një begati që shumë njerëz e kërkojnë. Shumë njerëz e kërkojnë lumturi. Sa njerëz të pasur e kërkojnë lumturinë, mirë po Allahu xhelalu ka marrë sin më shtrenjtë, ka marrë iman. Dhe këto mundon me kërku lumturinë dhe i shef të mërzitur, i shef të pikëlluar. Pse? Sepse nuk e kanë iman, nuk e kanë dashurinë për Allahun te barekuta teala. Wallahi njeriu më i varfër me kon, nëse ti në zemrën tonë ke iman, e ke besimin në Allahun azza wa jall, e ke dashurinë për Allahun xhallal xhelalu, je njeriu më i lumtur. Por atë dhe problemet më të pakta që mund t'i hasmi janë të muslimanët. Për arsye se pa marr parasysh ka i ndodh, ata e dinë që e kanë një Zot. Ata e dinë që e kanë një Allah që u zgjidh problemet dhe i mbështeten në Allahu te bareke wa taala. Vëllezër të nderuar, një prej pejgamberëve të Allahut azza wa jall ka dashur me pa Allahun te bareke wa taala. Ka qenë Musa alayhis salam. Dhe Musa alayhis salam ka qenë një pejgamber, wa kallama Allahu Musa taklima. Ka qenë vetëm një pejgamber në mënyrë të drejtë ka fol me Allahun xhallal xhelal. Musa alayhis salam ka pas shumë qejf me pa Zotin xhallal xhelal. Edhe ka pas edhe kërkesa tjera. Li yatma inna qalbi. Jo që ka dëshu Musa alayhis salam Zotin. Jo. Po Musa ka pas qejf me ju shujmon edhe më shumë. Që me ju qetësu shpirti. Ka pas qejf me pa Zotin xhallal xhelal. Çka thot Allahu xhallal xhelalu? Rabbi arini, o Zot më mëso që shoh. Qala lan taran. I ka thonë Musa, o Musa nuk ke mundësi me më pa. S'm ka pas një prekresë. Po ka thonë nëse do me më pa, undhur ila hadha al-jabal, shikoj këtë kodër. Fa sawfa taran. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa taran. Hedhja shikimin që saj kodrës, nëse ke mundësi me pa, me pranu kodra, qenjën time, atëherë ti ke me pa. Thot Allah në Kur'an, falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kur Allahu i madhruar, drita Allah azza wa jall, nuri Allah azza wa jall, i shfaqet asaj kodrës që ishte përballë Musa alayhis salam, e ban copa dhe hi. Musa i bet
të pakt, i bet fikt. Edhe zgjat dhe thot, qale subhanaka tubtu ilejke wa ana awwalul mu'minin, o Zot, kërkoj faljet e ti për gjunat e mia dhe o Zot, unë dëshmoj se jam prej të parëve që të besoj. Musa alayhis salam e kërkoi një gjë të tillë, mirë po Allahu azza wa jall i tregoi që është e pamundur me pa Allahun te bareke wa taala. Vëllezër të nderuar, Allahu xhalla xhelaluhu Kur'an na drejtohet neve dhe ata të cilët nuk e besojnë Allahun azza wa jall, edhe popull që ishin para nesh, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. O ju njerëz, o ju robët e mi, çka është me juve që nuk e madhroni Allahun xhalla xhelaluhu me madhështinë që i takon? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wama qadarullahi haqqa qadri. Allah thot nuk e madhruan Allahun me madhështinë që i takon Allahut azza wa jall. Sa për njerëve nuk e madhrojnë Allahun xhalla xhelaluhu. Andaj edhe në mesin e muslimanëve. Në mesin e muslimanëve ka të cilët nuk e njohin vërtet madhështinë e Allahut azza wa jall. Pse vëllezër të nderuar? Allahu azza wa jall i ka ngrit njerëzit e mençur. Pse i ka thënë në Kur'an se njerëzit që më shumë i kanë frikë Allahut janë dietar? Pse kanë dije? Jo, po me dijen e tyre e njohin Allahun xhel xhelal. Bot më bet për dietarët musliman, të cilat dija e tyre i afron edhe më shumë afër Allahut azza wa jall. Çka thot Allah në Kur'an? Inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Mas shumë ti që i kanë frikë Allahut azza wa jall, kush janë? Ulemat. Pse ka thonë Allahu azza wa jall? Sepse ai e njeh madhështinë e Allahut azza wa jall. E shembullin më të mirë, shembullin më të mirë ne kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kemi shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta kanë njoftë më së miri Allahun xhel xhelal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka njoftë më së miri madhështinë e Allahut te bareke ve taala. Andaj vëllezër të nderuar, një natë prej natëve, siç transmeton Aisha radhiyallahu taala anha, thot zgjat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mëngjes për namazin e sabat. Dhe i zbrit një ajet kuranor për surës Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Në krijimin e qiejve dhe të tokës që ka krijuar Allahu azza wa jall, këtë madhështi. Në ndrimin e ditëve, kohës, viteve, thot Allahu xhelle xhelalu për këtë krijim, këtë gjësi, këto janë argumente, thot. Këto janë argumente për çdo njerëz të mençur që ka thënë kanë frikë Allahut azza wa jall. Për çdo që nalen me logjiku, për çdo që kur dalin e shohin natyrën, e shohin se ky krijim është i Allahut te barek ve taala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zbiti këtë Kur'an ja nisi me kat. Muezini pejgamberit alaihi salam ka qenë Bilal Habeshiu, një zezak prej Etiopis. Edhe vinte për çdo ditë me thirrë zonin. Kur vjen e shef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke qenë. Dhe i thotë ja Rasulullah, Allahu t'i ka fal gjunatet e kaluamës dhe të ardhmës. Pse çan? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Bilal, tha më ka zbit një ajet kuranor, tha. Më ka zbit një ajet kuranor, tha, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha. Tha më ka zbit një ajet kuranor, tha mjer për atë i cili e lexon dhe nuk mediton. Veç për çket ajet. Sa ka ajete që besimtari kur i lexon duhet të qan, po të njëjtën kohë duhet edhe të gëzon. Sa na çajna kur i lexojna ajetet e xhehenemit, kur i lexojna ajetet e azabit që Allah xhelle xhelalu ka mi dënu ata të cilët nuk e kanë besuar Allahun azza wa jall. Andaj kur zbiti një ajet kuranor, kur e lexoi Hasan al-Basriu, wa in minkum illa wariduha, në surën Maryam, Hasan al-Basriu filloi me çaj. Është një ajet që thot Allah azza wa jall, kemi pru urdhër të prerë që s'ka kurkush mundësi me në xhenet pa kaluar me xhehenem. As pejgamberi alayhis salam. Kështu tha Allah azza wa jall në Kur'an. Wa in minkum illa wariduha, ka me kalu mbi sirat. Tha si të gëzona unë, tha, si të gëzona unë, tha, Allahu ka pru urdhër të prerë që me kalu. Nuk jam i lumtur derisa të hyj në xhenet. Edhe filloi qa. Ka medituar mbi ajetet e Allahut azza wa jall. Edhe ajetet e xhenetit ku të vinë me thonë o Zot, të lutemi të na jep pas xhenetit. Ku të vinë ajetet e xhehenemit, o Zot na ruaj, na'udhu bika minan nar, na ruaj prej zarmit të xhehenemit. Pejgamberi sa don me na kallëzu që Kur'ani është me meditu, jo vetëm me lexu, por me kuptu dhe me jetu me Kur'an. E lexoj këtë ajet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke e kuptu madhështinë e Allahut azza wa jall, se këtë gjithësi ka krijuar Allahu xhelle xhelalu dhe ka argumente për të mençur. Çajti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Famjer para që e lexon edhe nuk nalet me meditu. Me pasu kush është Allahu te bareke wa taala. Andaj Allahu azza wa jall neve na drejtohet duke na thënë wa ma qadarullaha haqqa qadri. Pse nuk e madhëroni Allahun te bareke wa taala me madhështinë që i takon Allahut azza wa jall? Thot Allah në Kur'an, wa yuhadhdhirukumullahu nafsa.
Allahu me madhështinë e vet, me shenjat e tij që ka krijuar këtë botë, u tregon madhështinë e vet xhel xhelal. Në mënyrë indirekte tregon Allahu xhel xhelalu fuqinë e tij. Dhe megjithatë ka njerëz të cilët nuk e besojnë Allahun te barek ve taala. Po do të vjen momenti që na me taku me Zotin xhel xhelal, ama do të jetë vonë. Kena me pa madhështinë e Allahut azza wa xal. Xhenemlinjet nuk kanë me pas mundësi me pas Zotin, po dënimin e Zotit po. A na inshallah që jemi muslima, me lejen e Allahut azza wa xal, që në këtë botë nuk e kemi pa Allahun, e kemi adhuruar gjatë gjithë jetës tonë, nuk e kemi pa Zotin. Begatia ka thonë më e madhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është me pa dhe me shikun fytyrën e Allahut te barek taala. Allahu na mundsoft që fillimisht na bëjnë nga banorët e xhenetit, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Xhenet do të ketë fytyra të ndryshme që kanë me shiku fytyrën e Allahut te barek taala. Allahu na bëf prej tyre ya rabbel alamin. Vëllezër të nderuar, pjesa e ditë e hadithit tham me dasht Allahun për me arrit kënaqësinë e imanit. Ç'kjo është me arrit kënaqësinë e imanit? I e besimtar dhe din kush është Zoti, ç'kjo është me arrit kënaqësinë e imanit. Me dash edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, nan këtë botë i dojna prind e ton, i dojna fëmijët e ton, i dojna shokët e ton që i kemi, që jetojna me rrethin ku jetojna. Ama një ditë ndoshta me vdekjen e tyre e harrojna, i harrojna. Dhe kjo dashuri tretet, zhduket ndoshta me kalimin e ditëve kohës zhduket, e harron. Babë ke pas, e ke dashur shumë, gruaja ke pas, e ke dashur shumë. Vdes e harron. Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk është dashuri që ti dush me zgjedh, me thon, e du, se du, jo. Është dashuria e obligueshme. Nuk e don pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, iman është i makt. S'ka mundsi. Me qenë besimtar i vërtet, mos me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah, pejgamberi sa më thot, e ka shiu imanin ai i cili e don Allahun dhe e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është plotësimi i imanit tan. Nuk mundesh me fitu xhenetin pa mos me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe në Kur'an, Allahu sa që ka cek emrin e vet e ka bashkangjit me emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse vëllezër të nderuar, është kaq e rëndësishme me pas parasysh se pse duhet me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ti nuk mundesh me dash Zotin pa dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk mundesh me njoh Zotin pa njoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse dikush mund të më thonë, s'ka nevojë mi marr mësimet e pejgamberit, Zotin e besoj çashtu çish di unë. Ja, Zoti nuk beson ti çish di. Zoti nuk ka dhurot ti çish ta merr menja. Ka Kur'an, ka Sunet. Për me dash Zotin, për me mbritë Allah xhelel xhelalu, dush me shku sipas mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka thot Allah në Kur'an? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj o Muhammed. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Nëse ata pretendojnë që e dojnë Allahun azza wa xal, a mjafton vetëm kaç? Jo. S'mjafton. Fattabi'uni. Thuaj të pasojnë ti ja Muhammed. E nëse ti e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë dashuria e Allahut arrin te ti. Atëherë thot Allah yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum. Ti nëse pretendon që don Zotin, duhesh me pasu pejgamberin alayhis salam, automatikisht dashuria e Allahut kthehet për ti. E pastaj ka plon mëshira e Allahut azza wa jalla dhe falja e Allahut azza wa jalla. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Allahu kështu ka thënë në një ajet Kur'an në surën Mumtahina, Mujadala. Çka ju e jep i dërguari i Allahut mirëne, çka ju ndalon i dërguari i Zotit largon. Kjo është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, pejgamberi alayhis salam tha la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nuk ju ka plotësuar askujt imani përderisa pejgamberi alayhis salam të jetë më i dashur për ta se sa vetja e tij, se sa prindrit e tij, se sa evlat e tij dhe se sa njerëzit në përgjithësi. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu një ditë e takon pejgamberin alayhis salam dhe ja shpreh dashurinë. Edhe është prej sunetit, pejgamberi kur e do dikan më shfaq dashurinë, jo më mshef dashurinë. Me shku mi thon du për Allah ma. Kështu është suneti pejgamberit. Omeri shkon dhe i thotë ja sa du shumë, ama tha nuk du, tha sa veçanjme. Pejgamberi tha se ki imanin e plot. Unal Omeri radhiyallahu ta'ala anhu dhe shkoi përziti tha ja tha du edhe më shumë se veten tim. Atëherë tha pejgamberi ja Omer tash tu plotsu imanin. Tash tu plotsu imanin. E transmeton një hadith tjetër Enes bin Malik, thotë isha një ditë unet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vjen një njeri thotë dhe siç dihet e kanë vetë shumë pejgamberin alayhis salam. I kanë bërë pyetje të ndryshme, kanë vetë për Dhulkarnein, kanë vetë për Kiametin, kanë vetë pyetje të ndryshme. Vin dhe një njeri thotë ja Rasulullah mete sa kur është Kiameti?
Pejgamberi alayhis salam po do mi këtë rreguti se mos fokusohet te kiameti, se ka më ndodh kiameti. Po çka ke bën për kiamet? Çka ke përgatit? Tha ja Rasulullah, tha e du tha Allahun dhe du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I tha pejgamberi alayhis salam anta ma'a man ahbab. Tha ti je me çe don. Enesi radhiyallahu ta'ala nuk thot, nuk ka pas gëzim më të madh për Medinasit se sa ditë kur kemi dëgjuar këtë fjalë te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe u ngrit Enesi dhe tha, un pasha Allahun, e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e du Abu Bekrin, e du Omerin, e du Uthmanin dhe e du Aliun. I dëshmoj Enesi, pse? Se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të jesh në xhennet me atë që i don. E don pejgamberin, kemi qenë me pejgamberin alaihi në xhennet. Allah na mëson me qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ya rabbel alamin. Kjo është dashuria vëllezër të nderuar ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahu xhelle xhelalu që na mësoj me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër që njeriu me dash dikan vetëm për hir të Allahut azza wa xal, sepse ditën e kiametit do të na thirrë thotë ku janë ata që kanë dash njëri tjetrin pas një interes, vetëm për hir të Allahut azza wa xal. Na mund mi mashtru këtu, ama është ditë yawma tubles sarair. Atë ditë kanë mushfaq të vërtetët. S'ka mundësi atë ditë. Atë ditë Allah thotë jo, s'ke qenë mashtrues, se ke dash vllahun ton për hir të Allahut. Ka me lajke që të largojnë. Ata që për një me kanë dash njëri tjetrin për hir të Allahut azza wa xal, tha Allahu azza wa xal el yawma udhillu la dhilla illa dhilli. Kam shtinën hijen e arshit tim, është një ditë e madhe. Dielli mbi kokat tona, s'ka shpëtim tjetër vetëm se nëse kena bërë diçka vetëm për hir të Allahut azza wa xal. Atë ditë nëse ke dash vllahun tan për hir të Allahut, pas një interes, Allahu thotë do të shtinën hijen time dhe do t'i shpëtoj nga ky vend i trishtueshëm ditën e kiametit. Dhe njeriu tha pejgamberi me e urrit kufrin, çish ka frikë prej zarmit apo prej zarmit e xhehenemit. Me lut Allahun azza wa xal mëngjes edhe mbrëmje më thua Zot mruaj prej kufrit, se pejgamberi alayhis salam boni dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wal-kufr. O Zot, më ruaj nga varfëria dhe prej kufrit. Dhe kanë ngjarje të ndryshme që muslimanët nuk janë ndërzuar asnjëherë, edhe pse ju kanë bën përshtypje, ju kanë bërë shtypje të mëdha. Qysh në Mekë që ka qenë Bilal Habeshiu, edhe Abdullah ibn Hadhafet që ka shkuar që tek mbreti bizantin dhe dim historinë, nuk kanë lëshu pen. Ka thonë e besoj Allahun, unë e du pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe unë kategorikisht mohoj që të e besoj dikant tjetër jashtë Allahut azza wa xal. Haptazi kanë thonë e besoj me Allahun xhel xhel, pa marrë parasysh çka ju kanë bën. Nëse njeriu vepron kështu, nëse kësaj situata, ta dish se je prej atyre që i ke këto tre sene. Thalatha man kunna fihi wajalat halawat al-iman. Kush i ka këto tre cilësi, Allah azza wa jalla ka mësuar me shiu iman. Elus Allahu xhel xhelalu që të na pajis me këto tre cilësi. Elus Allahun që ta duam Allahun deri në çastet e fundit të jetës sonë. Ta duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ti dojmë vëllezërit tonë vetëm për hir të Allahut te bareke ve taala dhe Allahut na ruaj nga zarmi i xhenemit, ti ruaj zemrat tona, ta ruaj këtë iman që tham është begatia më e mirë deri në çastin e fundit kur ta takojnë Allahun te bareke ve taala. Elus Allahun e madhënia që agjerimin ton ta ketë pranuar. Elus Allahun subhanahu taala që t'ju jep shëndet, t'ju jep fitoren muslimanëve dhe të na bashkoj në xhenetet e tij siç jemi sot këtu përballë njëri tjetrit me këto ftirat e bukura. Allahu nasip na bëft ya rabbel alamin. Tash do të ngritemi dhe të rregullojmë safet me lejen e Zotit xhelel xhelal. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا ثقتي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله فكبره تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنذير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, gjitha dhurimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. Atë cilin e uzon Allahu Jalla Jalaluhu nuk ka kush që e humb, dhe atë cilin e lën në rrugën e humbjes nuk ka kush që e uzon atë përveç Tij Jalla Jalaluhu. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë e shumta, në veçantë e falenderojmë që na ka bërë musliman, na ka bërë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin për të dërguarin e Tij të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij të pastërt, mbi shokët e Tij besnik dhe gjithë ata besimtarë të cilët e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi. Xhamati nderuar, të dashur vëllezër, të dashur ju besimtar, pak para disa ditëve, gjithë së bashku me gëzim të madh I pritnim ditët më të mira që I ka zgjedhur Allahu Azza wa Jall për neve, ditët e Ramazanit, ja që tashmë vetëm I kemi dhënë lam të mirë dhe po e përcjellmi gjithë së bashku mysafirin e madh që na nderoi Allahu te bareke ve teala Ramazanin. Të nderuar vëllezër, këto janë ditët ashtu siç na paramendoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayyaman ma'dudat, ditë të caktuara. Sigurisht çdo kush nga ne ka lot mërzie edhe lot gëzimi. Lot mërzie për arsye se u largua ky muaj I bekuar I Ramazanit, dhe ajo që na mërzit është se qysh në natën e Qadrit është caktuar se kush ka me arrit më Ramazanin tjetër dhe kush nuk ka me arrit. Kjo na bën që të mërzitemi, sepse askush nga ne nuk e din më se kush ka mu taku me këtë muaj të bekuar të Ramazanit, dhe kemi treguar se është një muaj shumë I madh. Ajo që na gëzon është se ne arritëm me lejen e Zotit që t'i plotësojnë atë ditët e Allahut Azza wa Jall, dhe na sot gjithë bashku festojmë, sepse Allah tha li tukmilul idda wa li tukabbirullaha ala ma hadakum, me I plotësu ditët e numëruara e me pastaj me adhuru dhe me falendëru Allahun tebareke wa taala. Vëllezër të nderuar, Ramazani ishte një shkollë e madhe, na mësoi që ati ku ka vendos pik Allahu Gjelle Gjelalu të mos vazhdojmë me tej, dhe ati ku na urdhëron Allahu Tebareke wa Taala ne të zbatojmë urdhnin e Allahu Tebareke wa Taala. Ramazani na tregon gjithashtu se jeta shumë e shkurt, përderisa ditët e kësaj jete shkojnë kaq shpejt, një ditë do të kalon edhe jeta jon dhe një ditë do të dalmi para Allahu Tebareke wa Taala. Gjithë ato vepra të cilat kena bën, shpresojmë dhe lutsmi Allahun Azza wa Jall që të na ndihmojnë dhe të jenë argument për neve ditën kur do dalmi para Allahu Tebareke wa Taala. I kemi di kategoritë e njerëzve në këtë muaj, kemi të atill që ki Ramazan ishte shkak që Allahu Gjelle Gjelalu t'u afal gjunat besimtarve, ata të cilët e lutën Allahun Tebareke wa Taala. Ai cili e ka kuptuar realitetin e këtij Ramazani ka qenë shkak që Allahu I madhruar t'ia fshin gjunat. Qad aflaha man zakkaha,
ka shpëtuar ai që e ka pastruar veten e tij. Dhe kategoria e dytë është ata të cilët e neglizhuan këtë muaj. Ata edhe sot nuk kanë lumturi për arsye se e dinë që kanë qenë të mangët në adhurim, kanë qenë të mangët në agjerim, kanë qenë të mangët në veprat e mira dhe sigurisht që ata nuk mundën që t'i shijojnë apo t'a shijojnë në veçanti këtë ditë të madhe të Fitr Bajramit. Vëllezër të nderuar, elus Allah në madh që edhe një herë gjitha adhurimet të cilat i kena bën Allahu t'i pranon. Nga ky vend në emrin tim personal shfrytëzoj rastin që t'ua bëj për hajër Fitr Bajramin, duke e lutur Allahun te bareke ve teala që t'ju jep çdo të mirë, duke e lutur Allahun azza wa jall që juve t'ju jep fillim me shëndet, t'ju jep mbarësi, t'u ruaj familjet dhe pasurinë. E lut Allahun azza wa jall që muslimanët anë kanë botës gjithashtu t'i ndihmon. Mos t'i harrojmë edhe vëllezërit ton, sepse na sot gëzohemi për një pjesë e vëllezërve ton, një pjesë e trupit ton po vuajnë, një pjesë e trupit ton, siç ka thënë pejgamberi sa janë pjesë e trupit të besimtarit, ata po bombardohen. Le të bëjmë edhe këtë ditë dua për ta, mos t'i harrojmë që Allahu azza wa jall t'i ndihmon. Elus Allahun azza wa jall që t'i bashkon safat e muslimanëve, t'i forcon muslimanët, t'u kthen krenarinë besimtarëve ashtu siç e kishin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun e madh që këtë iman që ne ka dhënë Allahu të na ruaj deri në çastet e fundit, kur të ndahemi nga kjo botë, të ndahemi me fjalën më të mirë, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، نشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهميدنا وتحليلنا وتضرعنا، وتمم تقصيرنا ولا تضرب بها وجوهنا يا مولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Në këto qaste